So we discussed about tuples. Now the next topic is called dictionary. Okay, the next topic is dictionary. So dictionary also having a different dictionary methods, and what is the dictionary, how to use methods, what and all functions or syntax, or what is the different things available with this data type, we will discuss now itself. So we'll see, if time permits we will go with the set, if not we'll complete the dictionary today, we'll see set tomorrow. Okay, Okay. so dictionary is also one of the advanced data type from the Python. So mostly in the JSON format in outside. Okay, JavaScript notation, object notation. That format is called JSON format. JSON format almost looks similar to dictionary format. Dictionary format మనకు ఎలా కనిపిస్తుందండి జేసన్ ఫార్మాట్ అని అంటారు, చిన్న చేంజ్ ఉంటుంది, బట్ ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ జేసన్ ఫార్మాట్. ఓకే, బట్ ఇన్ అవర్ డిక్షనరీ ఫార్మాట్ దర్ ఇస్ అ కీ వాల్యూ పేర్స్. ఎలా ఉంటాయండి, కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి. సో కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి, కీ అండ్ వాల్యూ, కీ అండ్ వాల్యూ. కీ ఒకవేళ నంబర్ అయితే మీరు కోడ్స్ యూజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ నంబర్ యూ నీడ్ టు use the quotes. Okay, means indirectly if it is a string then you need to use the quotes. If it is a non-strings then you can use normally. And value, if value is a string type, yes you need to use quotes. If it is not a string type, if it is a list, if it is a tuple, if it is integer, bool, float, you need not to use the quotes. Okay, so how to create a empty dictionary. Okay, how to create a empty dictionary, by using two methods we can able to create a empty dictionary. One is directly, if you are using curly brackets, if you are using curly Hello. bracket, then if you are using curly bracket then it will be called as a empty dictionary. Yeah, if you see this is called curly brackets. If syntax is there in curly bracket, okay, empty curly bracket indicate as a dictionary. Okay, by using constructor also, dictionary constructor. What is a dictionary constructor? Dict. Okay, dict parenthesis open and close, if you are using, that is also called a empty dictionary, that will create a empty dictionary. So now for a dict2 is equal to dict of this I am writing, this is variable, this is the constructor. Okay, this is the variable. Why? Because dict2, dict3 like that if you are writing means that is the variable, and this is the constructor. So yeah, this is also dictionary only. So both ways you can create a empty dictionary. Then how to create a key value pairs. Okay, key value pairs like this. Okay, dict1 is equal to key1 value1, and comma should be mandatory. Each key value pair will be separated with a comma. Each key value pair will be separated with a comma. So each key and value separated with a colon. Each key and value separated with colon. Each key and value pair, okay, value pair will be separated with the comma. So key ను వాల్యూ రెండు కోలన్ తోని సపరేట్ అయి ఉంటాయండి, బట్ కీ వాల్యూ పేరు కామాతోని సపరేట్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ వాట్ ద డిక్షనరీ సింటాక్స్. సో కర్లీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వాట్ ద రిజల్ట్. సో టైప్ ఏమని వచ్చిందండి, టైప్ డిక్షనరీ అని వచ్చింది. డిక్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ డిక్షనరీ. So like this you can give anything. Okay, it's not like that you need to give only strings, you need to give only integers, అలా ఏమి ఉండదండి. You can give whatever you want. So I am giving flower is equal to jasmine. Okay, flower is equal to jasmine. Yes, and you can give. So single value is also considered as a dictionary only. Single key value పేరు ఉన్న దాన్ని ఏమంటామండి, దాన్ని డిక్షనరీ అనే అంటాము. Okay, data type anytime you can check. So that is a class dict means it's a dictionary. So now I am taking one more dictionary. Dict2 is equal to brand Lamborghini. Okay, brand Lamborghini, model Aventador,
year 2022. Okay, 3 I am taking. This is one car company. So Lamborghini is a car company, and company in the sense of brand. Okay, next model and year. So like this you can create one specific related details in this one. So if you see this one, this is string type, value also string, model also string, and value also string. Here is a here is the key. Okay, here is the key. The value of here is a integer, so double quotes are not required. Generally you can give. So whenever you see the output you will get like this. Sir, every time you need to give a double quotes? No, not like that. You can give single quotes also. Any format you can follow. You already aware like a strings you can give in double quotes or a single quotes, so both are acceptable. Okay, both are acceptable in a Python. Now read the values of the dictionary. How to read the values? So there in a list and tuple we are having indexing methods, but here, okay, here you can use a key. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఏం వాడచ్చండి, కీ వాడచ్చు. కీ వాడితే మీకు దాని కరస్పాండింగ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఏదైతే కీ ఉందో, సపోజ్ ఇక్కడ బ్రాండ్ అని ఇచ్చాను, కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఏంటండి, ల్యాంబోర్గిని. సో ల్యాంబోర్గిని విల్ కమ్. నెక్స్ట్ మోడల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ మోడల్ యూ విల్ గెట్ అవెంటెడ్. నెక్స్ట్ ఇయర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ రీడింగ్ 1964 or whatever model you will give, that model it will come. Okay, 2024 I am giving, so 2024 you will get Lamborghini and 2024. If you are reading model also, then model Aventador will come. And dictionary is also ordered collection from Python 3.6 onwards. Okay, Python 3.6 దగ్గర నుంచి డిక్షనరీ కూడా ఏంటండి, ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అంటే మీరు ఏదైతే ఆర్డర్లో ఇస్తారో అదే ఆర్డర్లో ఉంటుందండి, షఫుల్ ఏం కాదు. ఓకే, సో బట్ స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ కీ వాల్యూ పేర్స్. యూ విల్ నాట్ ఫిగర్ అవుట్ the exact way, but still it's fine. That is also ordered collection, you need to remember. So మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. సో ఎట్ నుంచి ఎటైనా మీరు ఏ డిక్షనరీలో ఉన్న కీ అయినా మీరు ఫస్ట్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, సెకండ్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, థర్డ్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, మీకు నచ్చినట్టు కాల్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ, బట్ ఇట్ విల్ ఫాలో ద ఆర్డర్, దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 0 ఇస్తున్నా. ఓకే, ఇండెక్స్ ఆఫ్ 0 ఇప్పుడు వరకు ఏమని ఇచ్చానంటే కీ వాల్యూ పేర్స్ ఇస్తున్నా. సో మర్చిపోయి నేను డిక్షనరీకి కూడా ఇండెక్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్, కీ ఎర్రర్. ఓకే, కీ ఎర్రర్ ఏంటి, 0 అనే కీ లేదు అని చెప్తుంది. 0 అనే కీ లేదు. మనకి ఏమేమి కీస్ ఉన్నాయండి, బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్ ఉన్నాయి, అవి మన కీస్. సో ఇవి 3 కీస్, ఇవి 3 వాల్యూస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Okay. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ డిక్షనరీ. ఓకే, డిక్షనరీలో ఏమేమి మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. లైక్ హౌ టు చెక్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ డిక్షనరీ. బై యూజింగ్ dir function. By using dir function you can able to figure it out what and all different methods are available. Main methods and magic methods. So ఇవన్నీ ఏంటండి, ఇవన్నీ magic methods. So from here onwards, okay, from here onwards these all okay చూడండి, ఇవన్నీ మీకు మెయిన్ మెథడ్స్. సో క్లియర్, కాపీ, ఫ్రమ్ కీస్, గెట్ ఐటమ్స్, కీస్, పాప్ ఐటమ్స్, సెట్ డిఫాల్ట్, అప్డేట్, వాల్యూస్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒకటి గుర్తుకొస్తుందండి, లైక్ పాప్ ఐటమ్ ఉంది, ఓకే, అప్డేట్ ఉంది. సో ఏంటి అంటే రన్ టైంలో మీరు దానికి ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, ఐ మీన్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ డిక్షనరీ ఈజ్ ఆల్సో మ్యూటబుల్. ఓకే, డిక్షనరీ కూడా ఏంటండి, మ్యూటబుల్. రన్ టైంలో మీరు ఎలిమెంట్స్ని అపెండ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలా అన్నది మనం చూద్దాము. బట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ డిక్షనరీ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డిక్షనరీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ డేటా టైప్ ఫ్రమ్ ద పైథాన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్, ఇట్ విల్ ఫాలో ద కీస్ అండ్ వాల్యూ పేర్స్, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే రన్ టైంలో మనం ఏం కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, హౌ టు చెక్ ద document. So by using magic method. ఓకే, బై యూజింగ్ మ్యాజిక్ మెథడ్ ఎలా వాడాలి అనేది చూడండి. ఇది ఒక మ్యాజిక్ మెథడ్ అనుకుంటే ఈ మ్యాజిక్ మెథడ్ నేను వాడాను. డాట్
__doc __double_ ఉంటాయండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు సీ క్లియర్లీ, నేను అక్కడ మధ్యలో క్లిక్ చేశాను చూడండి. ఓకే, టూ అండర్ స్కోర్స్ వాడాలి, నెక్స్ట్ డాక్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ టూ అండర్ స్కోర్స్ వాడాలి. సో దిస్ ఈస్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఇట్ విల్ గివ్. సో డిక్షనరీ అంటే ఏమని ఇచ్చిందండి, న్యూ ఎంటీ డిక్షనరీ కావాలి అని అనుకుంటే డిక్షనరీ కన్స్ట్రక్టర్ వాడాలి. డిక్ డాట్ మ్యాపింగ్, ఓకే ఇక్కడ మ్యాపింగ్ వస్తుంది. సో న్యూ డిక్షనరీ ఇనిషియేటెడ్ ఫ్రమ్ మ్యాపింగ్ ఆబ్జెక్ట్. మ్యాపింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటండి, కీ వాల్యూ పేర్స్. ఓకే, కీ వాల్యూ పేర్స్ వాడితే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. డిక్షనరీ ఇటరేబుల్స్, ఓకే ఒకవేళ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే మీరు ఇటరేబుల్స్ ఇలా పాస్ చేయొచ్చండి. ఓకే, డిక్షనరీలోకి ఇటరేబుల్స్ ఇలా పాస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డిక్షనరీ డాట్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఓకే ఇంకా రాలేదు మనకు, ఫంక్షన్స్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. సో కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిక్షనరీ థింగ్ని ఫాలో అవుతాయి, ఎలా అన్నది మనం చూద్దాం. సో ఎప్పుడైనా మీకు డాక్యుమెంటేషన్ కావాలి అనుకుంటే ఇలా మీరు డైరెక్ట్గా డాక్యుమెంటేషన్ రీడ్ చేయొచ్చండి. నెక్స్ట్ లెంత్, ఓకే ఏదైతే డిక్షనరీది లెంత్ కావాలనుకుంటారో మీరు ఆ డిక్షనరీ లెంత్ ఇస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో బెటర్ బై యూజ్ డైరెక్ట్ లెన్ ఫంక్షన్ వాడితే మీకు డైరెక్ట్గా వస్తుందండి, దిస్ వన్. సో లెన్ అనే ఫంక్షన్ ఏమని ఇస్తుంది, ద టోటల్ లెంత్ ఇట్ విల్ గివ్. టోటల్ లెంత్ అంటే మీకు ఎన్నైతే కీస్ ఉన్నాయో అన్ని కీస్ కన్సిడర్ చేసి వాల్యూ ఇస్తుందండి. నెక్స్ట్ మెథడ్స్, ఓకే మెథడ్స్ అసలు ఏం చేస్తాయో చూద్దాము. చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వాడదాం. క్లియర్ మెథడ్ ఆల్రెడీ యూ నో. ఓకే, క్లియర్ మెథడ్. సో క్లియర్ మెథడ్ క్లియర్ ద ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ డిక్షనరీ. ఓకే, ఇచ్చిన డిక్షనరీ నుంచి అన్ని ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేసేస్తుందండి, ఓకే తీసేస్తుంది. నెక్స్ట్ కాపీ మెథడ్, దిస్ ఈస్ ద డీప్ కాపీ. ఓకే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద డీప్ కాపీ కాన్సెప్ట్ చూసాము. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ కాపీ. ఓకే, ఇది ఇంకొక కాపీని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇండైరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఒక జిరాక్స్. ఓకే, ఒరిజినల్ ఉంటుంది, జిరాక్స్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ కీస్. ఓకే, ఫ్రమ్ కీస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే స్పెసిఫైడ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ని మీకు ఇస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐటమ్స్. ఓకే, ఐటమ్స్ అంటే ఏం చేస్తుంది అని అంటే మీకు పర్టికులర్ కీస్ని ఒక టపుల్ ఫార్మాట్లోకి ఇస్తుంది. పర్టికులర్ వాల్యూస్ని మీకు టపుల్ ఫార్మాట్లోకి ఇస్తుంది. కీస్ ఏమేమి కీస్ ఉన్నాయన్నది మీకు ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ పాప్, రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద డిక్షనరీ. ఓకే, మీకు ఏం చేస్తుంది, ఒక కీ వాల్యూ పేరుని డిలీట్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ పాప్ ఐటమ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అండి. మనం డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాము. సెట్ డిఫాల్ట్ అంటే ఒక కీని డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే సారీ, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అప్డేట్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటండి, అప్డేట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ కీ వాల్యూ పేర్స్ యూ నీడ్ టు యూజ్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. అక్కడ ఇన్సర్ట్ ఉంది కదండి, ఇక్కడ సిమిలర్గా అప్డేట్ అనమాట. నెక్స్ట్ వాల్యూస్, ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనేది మీరు డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డెల్ కీవర్డ్. ఓకే, డెల్ కీవర్డ్ మీకు లిస్ట్లో కూడా పనిచేస్తుందండి, టపుల్ కూడా పనిచేస్తుంది. బట్ హియర్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్, నౌ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ యూ కెన్ డిలీట్ ద యువర్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్స్ ఆల్సో. మీరు డెల్ కీవర్డ్ వాడితే లిస్ట్ని టపుల్ని కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు, డిక్షనరీని కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు. అక్కడ వాడలేదు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంతే. నెక్స్ట్ సో చూద్దాం. సో డిక్షనరీ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఏమేమి తీసుకున్నానండి, ఇట్స్ లైక్ బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్ తీసుకున్నాను. బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్. సో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. క్లియర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందండి, ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్ ది కీ వాల్యూ పేర్స్ అనండి. ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఫ్రమ్ ద డిక్షనరీ ఇట్ విల్ రిమూవ్. సో దిస్ ఈజ్ బిఫోర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బిఫోర్, దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్. ఓకే, ఇదేంటంటే ఫస్ట్ డిక్షనరీని ప్రింట్ చేసాము, తర్వాత క్లియర్ మెథడ్ వాడిన తర్వాత మనకి ఏమొచ్చింది, ఎంటీ డిక్షనరీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ కాపీ మెథడ్. ఆల్రెడీ we discussed, there is a two types of copy. One is a shallow copy, one is a deep copy. This is a shallow copy. ఓకే, ఇది ఏంటంటే మీరు పైన చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ షాలో కాపీ. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, డిక్షనరీ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ డిక్షనరీ 3 అంటున్నారు. డిక్షనరీ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్షనరీ 3 అంటున్నారు. సో
డిక్షనరీ 3, 4 రెండు ఒకటే మెమొరీని షేర్ చేసుకుంటాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ సంథింగ్, ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ బోత్ డిక్షనరీస్. Okay, if you are adding something, it will be reflected in both dictionaries. So that is the only difference. Clear? So we'll see. So see, like both the dictionaries, if I am adding one element, okay, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ చూడండి, కలర్ బ్లాక్ అని యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, కలర్ బ్లాక్ అని యాడ్ చేస్తున్నా. So before that I want to show that car. Okay, yeah, this is the Lamborghini. Image చూద్దాము. Yeah, this is the Lamborghini car. Black color లేదు, black color ఉందా? Yeah, this is one is there. Okay, black color is available, common black color only. సో ఇది కూడా ఉంది. సో ఇలాంటి కార్ అని మీరు గుర్తుపెట్టు. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, దానికి కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆల్రెడీ నా దగ్గర డిక్షనరీలో బ్రాండ్ ఉంది, మోడల్ ఉంది. ఓకే, మెర్సిడీస్ బెంజ్ తీసుకున్నాను. బెంజ్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. బెంజ్లో మెర్సిడీస్ తీసుకున్నాను, ఇయర్ 2022, కలర్ బ్లాక్. సో అలాంటి కార్ కొనాలంటే మాత్రం కన్ఫర్మ్గా గట్టి జాబ్ కొట్టాలండి. ఓకే, సో మీరు ఎంత గట్టిగా ప్రిపేర్ అయితే అంత మంచి జాబ్ వస్తుంది, అంత మంచి జాబ్ వస్తే అంత పెద్ద కార్ ఉంది. సో ఎనీవే, దట్ ఈస్ అ పార్ట్. సో మీరు ఒకవేళ ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేశారనుకోండి, దట్ ఎలిమెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ డిక్షనరీ 3 అండ్ డిక్షనరీ 4. బోత్ డిక్షనరీస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, బికాజ్ దిస్ ఇస్ అ షాలో కాపీ. షాలో కాపీలో ఏం జరుగుతుందండి, ఇద్దరు కలిసి ఒకటే నోట్స్ ఎలా షేర్ చేసుకుంటారో ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. ఒకళ్ళు మార్కర్తో హైలైట్ చేస్తే అది ఇద్దరికి కనిపిస్తుంది. సో డోంట్ గో ఫర్ షాలో కాపీ. ఇఫ్ యూ నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, మీకు క్లియర్గా తెలుసు, అప్పుడు మాత్రమే షాలో కాపీ వాడాలి. అదర్వైజ్ డోంట్ యూజ్ షాలో కాపీ, యూజ్ ద డీప్ కాపీ. సో దిస్ వాట్ ద మెథడ్. ఓకే, మనకు డీప్ కాపీ మెథడ్ ఉంది. సో మెథడ్ ఉన్న వాటికి మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, డిక్షనరీ 3ని డీప్ కాపీ చేస్తున్నా, ఐ మీన్ ఇంకొక జిరాక్స్ అనమాట. సో నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ మోర్ కీ వాల్యూ పేరు. ఒక కీని ఎలా యాడ్ చేయాలండి, ఇలా యాడ్ చేయాలి. సో కలర్ బ్లాక్ డైరెక్ట్ ఇలా ఇస్తే it will be appended to that particular dictionary. Now if you observe, initially dictionary 3 and dictionary 4 both are looks same. ఓకే, ఇనిషియల్గా నేను కాపీ చేసినప్పుడు రెండు చూడడానికి సేమ్ కనిపిస్తాయండి. బట్ వన్స్ ఆఫ్టర్ అపెండింగ్, ఓకే, వన్స్ ఆఫ్టర్ అపెండింగ్ వన్ మోర్ కీ వాల్యూ పేర్, it will be reflected in a dictionary 4 only. Clear? Okay. So this is the difference between shallow copy and deep copy. Next, whenever you want to append element, you can give any color. Okay, anything like a key ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, వాల్యూ కూడా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అండి. వాల్యూ యూ కెన్ సపరేట్ విత్ స్పేసెస్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ లిస్ట్, దెన్ యూ నో లిస్ట్ సింటాక్స్, యూ నో టపుల్ సింటాక్స్. సో మీరు ఏదైతే వాల్యూ ఇద్దాం అనుకుంటారో ఆ వాల్యూ ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ కీస్ మెథడ్. సో ఫ్రమ్ కీస్ మెథడ్లో మీకు ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఏదైతే కీస్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఒకటే వాల్యూ పాస్ చేద్దామని అనుకున్నారు, అన్నిటికీ ఒకటే వాల్యూ రావాలనుకున్నారు. అలాంటి టైంలో ఫ్రమ్ కీస్ మెథడ్ వాడతారు. సో ఫ్రమ్ కీస్ మెథడ్ వాడడం వల్ల యూ కెన్ పాస్ ఏ వాల్యూ టు ఆల్ ది కీస్. ఓకే, అన్ని కీస్కి ఒకటే వాల్యూని మీరు ఇన్ వన్ షాట్లో పాస్ చేయొచ్చండి. క్లియర్? సో చూడండి, ఫ్లవర్ 1, ఫ్లవర్ 2, ఫ్లవర్ 3 ఇలా నా దగ్గర కీస్ ఉన్నాయి. దానికి నేను 100 అనే వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాను. దీంతో నాకు ఏమవుతుందండి, ఒక డిక్షనరీ ఫామ్ అవుతుంది విత్ వాల్యూ 100 ఎవ్రీవేర్. వాల్యూ అనేది 100 నాకు ఎవ్రీ ప్లేస్లో వస్తుంది. ఒకవేళ 3 ఇచ్చారు, 10, 20, 30. ఓకే, 10, 20, 30, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ దిస్. సో డోంట్ గివ్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇస్తే ఏమవుతుందండి, సపరేట్ టపుల్ ఇట్ విల్ క్రియేట్. సో దిస్ ఈజ్ అలౌడ్ ఫర్ ఓన్లీ 1 నెంబర్. ఓకే, కీస్ ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు, బట్ వాల్యూస్ మాత్రము ఒకటే వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో మేబీ మీకు అవసరం రాకపోవచ్చు, మోస్ట్లీ వీ విల్ గెట్ ద డిక్షనరీస్
ఇన్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ ఆర్డర్. మనకు రావడమే డిక్షనరీస్ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లేదా జేసన్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ ఆర్డర్లో వస్తాయి. ఒకవేళ ఇలా వస్తే మీరు దాన్ని మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గెట్ మెథడ్. ఓకే, గెట్ మెథడ్లో ఏంటి అని అంటే మీకు వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందండి. మీరు ఏదైనా కీ ఇచ్చారనుకోండి, ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ ఎనీ కీ దట్ రిలేటెడ్ వాల్యూ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, చూడండి నా దగ్గర డిక్షనరీ ఉంది. ఏంటి నా డిక్షనరీ పేరు? డిక్షనరీ 5. నా దాంట్లో బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్, కలర్, డ్రైవర్ ఉంది. ఓకే, డ్రైవర్ పేరు ఏంటండి? అని. ఓకే, సో మెర్సిడీస్ బెంజ్కి డ్రైవర్ ఉండొచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. సో అందుకోసం నా పేరు పెట్టుకున్నా. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ అనిల్. సో వాట్ ఐ వాంట్, డ్రైవర్ నేమ్ ఐ వాంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డ్రైవర్ నేమ్? సో డిక్షనరీ డాట్ గెట్ మెథడ్ కాబట్టి కన్ఫర్మ్గా మధ్యలో డాట్ వస్తుందండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నిన్నటి నుంచి మనం ఆల్రెడీ మెథడ్ అని వాడుతున్నాము. సో మెథడ్కి ఎలా ఉంటుందండి, డాట్ ఆ మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది. ఏదైతే డిక్షనరీ ఉందో డిక్షనరీ డాట్ మెథడ్ నేమ్. ఓకే, మెథడ్ నేమ్ ఐ వాంట్ డ్రైవర్. సో నాకు ఏమొచ్చిందండి? అనిల్ వచ్చింది. సో ఒకవేళ నేను కలర్ అడిగాను, ఓకే, నాట్ డ్రైవర్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ కలర్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? Color green. Color we will get as a Green. Next, yeah, whatever year, whatever key you are giving, that according corresponding value you will get. So year చూడండి, year I passed. So what is the year? 2022. I will get a 2022. Clear till here? Anyone having any doubt? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? No. So next, items method. Okay, items method. So it will return containing tuple from each value pair. సార్ అవుట్పుట్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఏం చేస్తుందండి, ఇట్ విల్ కంటైనింగ్ లిస్ట్. ఓకే, లిస్టులో టపుల్ ఫార్మాట్లో ఉన్న ఈచ్ కీ వాల్యూ పేరు ఇస్తుంది. ఓకే, ఆర్ మీ పరంగా చెప్పాలి అంటే లిస్ట్. ఓకే, లిస్ట్లో టపుల్స్ ఇస్తుందండి. కీ వాల్యూ పేర్స్ని ఎలా ఇస్తుంది? టపుల్స్లో ఇస్తుంది. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంది. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉండి ఎలిమెంట్స్ ఎలా సపరేట్ అవుతున్నాయండి? కామాతో సపరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిస్ట్. సో లిస్ట్ లోపల మళ్ళీ చూడండి పెరాంథసిస్ ఉన్నాయి. పెరాంథసిస్ ఉండి కామాతో సపరేట్ అయి ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టపుల్. ఓకే, మీరు ఐటమ్ అనే మెథడ్ వాడితే ఏమవుతుందండి, మీకున్న కీ వాల్యూ పేర్స్, ఓకే, మీకున్న కీ వాల్యూ పేర్స్ ఎలా వస్తాయి? లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ద మెథడ్ మెయిన్ యూజ్. సో మీకు ఎప్పుడైనా లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ ఉంటే యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు డిక్షనరీ. ఓకే, అలా ఉంటే ఇలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఇలా ఉంటే అలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, వైస్ వర్సా. నెక్స్ట్ the remaining methods: pop item, set default, update values, del. సో ఈ మెథడ్ చూద్దాం. కీస్ మెథడ్. ఓకే, కీస్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఉన్న కీస్ అన్ని ప్రింట్ చేస్తుందండి. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఆల్ ది కీస్ ఫ్రమ్ యువర్ డిక్షనరీ. ఓకే, మన డిక్షనరీలో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్, అన్ని కీస్ అది ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్. సో నాకు ఏమొచ్చాయి? లిస్ట్ ఫార్మాట్లోకి వస్తాయి. సో లిస్ట్లో బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్. ఒకవేళ సార్ ఇలా కాకుండా మనం ఇంకేదైనా చేయొచ్చా అని అంటే, ఇలా లిస్ట్లో కాకుండా నాకు ఇండివిజువల్ కావాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ పాస్ దట్ టు ఫర్ లూప్. ఓకే, ఫర్ లూప్తో పాస్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, యూ కెన్ గెట్ ద సపరేట్ 1 by 1 మీకు వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఫార్మాట్లోకి వచ్చినాయి కదా, నాకు లిస్ట్లో కూడా వద్దు, సపరేట్గానే కావాలి అని అనుకుంటే ఎస్, యూ కెన్ పాస్ ఇట్ టు సపరేట్. నెక్స్ట్ టిక్ 2 కీస్. ఓకే, మీరు ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చండి. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో కీ ఏంటి అసలు, అది కీ అని ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, మీరు ఆ కీ పాస్ చేస్తే దానికి అకార్డింగ్ వాల్యూ మీకు వస్తే దట్ ఈస్ కీ, రైట్? సో చూడండి,
నాకు ఇక్కడ ఏమొచ్చాయి, డిక్ట్ 2 డాట్ కీస్ నుంచి కీస్ వస్తాయి. ఏ ఫార్మాట్లో వస్తాయి, లిస్ట్ ఫార్మాట్లో వస్తాయి. ఇదంతా ఇండైరెక్ట్ ఏమితో రిప్లేస్ అవుతుందండి, లిస్ట్ ఆఫ్ కీస్ తోని రిప్లేస్ అవుతుంది. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ కీస్ నుంచి నేను ఒక కీని రీడ్ చేస్తున్నా, ఆ కీని ఎక్కడికి పాస్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ డిక్షనరీలోకే పాస్ చేస్తున్నా. డిక్షనరీలోకి కీని పాస్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, అకార్డింగ్ వాల్యూ ఇట్ విల్ ప్రింట్. అకార్డింగ్ వాల్యూ ఇట్ విల్ ప్రింట్. సో నేను ఫస్ట్ ఏం పాస్ చేశాను, బ్రాండ్ పాస్ చేశాను. నాకేమొచ్చింది, బ్రాండ్తో ల్యాంబోర్గిని వచ్చింది. నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రింట్ చేశాను, అవెంటేడర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ పాస్ చేశాను, 2023 ఇయర్. సో దిస్ వాట్ ద కీస్ మెథడ్. సో కీస్ మెథడ్ వాడితే ఏమవుతుందండి, ఎన్ని కీస్ ఉన్నాయో అన్ని కీస్ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంకొక ఇయర్, 2 ఇయర్స్ పెట్టాను. ఓకే, సో వెనెవర్ యు ఆర్ గివింగ్ 2 ఇయర్స్ ఆర్ 2 సిమిలర్ కీస్, 2 సిమిలర్ కీస్ ఇస్తే లేటెస్ట్ కీతోని వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుందండి. ఓకే, లేటెస్ట్ కీతోని వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏంటి అంటే, ఇయర్ 1964 ఇచ్చాము, ఇయర్ 2022 ఆర్ 24 ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా, ఓకే ఐఎమ్ గివింగ్ 2024. సో 1964 2024 తోని రీప్లేస్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఇయర్ అనే డిక్షనరీ సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఏమని వస్తుందండి, 2024 మాత్రమే వస్తుంది. సి, అదేంటి సార్ 4 కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే, సేమ్ కీస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ వన్. సేమ్ కీస్ మీన్స్ కీ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి సేమ్. ఒకవేళ కీ నేమ్ సేమ్ ఉంటే లేటెస్ట్ వచ్చిన రికార్డ్తోని, లేటెస్ట్ వచ్చిన వాల్యూతోని అది అప్డేట్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా. యాడ్ కీ వాల్యూ పేర్. ఒకవేళ ఎగ్జిస్టింగ్ నా దగ్గర ఒక డిక్షనరీ ఉంది, దానికి కీ వాల్యూ పేర్ని యాడ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఏముందండి, ఒక డిక్షనరీ ఉంది, దానికి ఇంకొక కీ వాల్యూ పేర్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. వెరీ సింపుల్ అండి. డిక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద కీ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, యూ నీడ్ టు గివ్ విత్ ఈక్వల్ తోని ఇలా రాస్తే మీకు ఏమవుతుందండి, యూ కెన్ గెట్ ఇన్ అ న్యూ వన్. సో చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఓల్డర్ వన్. కీ వాల్యూ పేర్ కలర్ మనం యాడ్ చేసాము, దట్ ఈస్ ద వైలెట్. క్లియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఇంజన్ మోడల్ అండ్ ఇంజన్ వెయిట్. సో ఇంజన్ మోడల్ అండ్ ఇంజన్ వెయిట్. సో ఏవో అలా యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళానండి. లైక్ యూ కెన్ యాడ్ యువర్ ఓన్ కీస్ అండ్ వాల్యూ. సో నేను ఇంజన్ మోడల్ వాల్వో అని క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఇంజన్ వెయిట్ 100 kg. ఓకే, సో దట్ విల్ బి అపెండెడ్. ఓకే, అవి ఏమవుతాయండి, అపెండ్ అయ్యాయి. దిస్ ఈజ్ మై డిక్షనరీ నౌ. లేటెస్ట్ డిక్ట్ 2 ఏమని ప్రింట్ అవుతుందండి, దిస్ వాట్ మై లేటెస్ట్ డిక్షనరీ. సో అలా మీరు ఎన్నైనా కీ వాల్యూ పేర్స్ అపెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చండి. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో జేసన్ ఫార్మాట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద జేసన్ ఫార్మాట్ అని అడుగుతారు. సో జేసన్ ఫార్మాట్ని కన్ఫర్మ్గా వాడాల్సి వస్తుంది. జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ చూడండి, మన డిక్షనరీ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది, కాకపోతే లిస్ట్ లాగా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, సి ఎలా వచ్చిందండి. సో నేమ్, ఏజ్, హాబీస్లో లిస్ట్ పాస్ చేస్తారు, సిటీ. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్లో మళ్ళీ డిక్షనరీ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నెస్టింగ్ ఎనీవే, బట్ సపరేట్ కూడా వస్తాయి. సో చూడండి, ఇది డాక్యుమెంట్ టైప్. ఓకే, డాక్యుమెంట్ టైప్ తర్వాత నో అని ఇచ్చారు, సెల్ టు. ఓకే, ఆల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ జేసన్ ఫార్మాట్స్ అండి. చూడండి, నేమ్, డిస్క్రిప్షన్, వర్షన్, ప్రైవేట్, స్క్రిప్ట్. ఓకే, మళ్ళీ దీంట్లో డిక్షనరీ ఉంది, నెక్స్ట్ డిపెండెన్సీస్లో కూడా మళ్ళీ డిక్షనరీ ఉంది. సో నెక్స్ట్ డిక్షనరీస్ ఉంటాయి జేసన్లో, ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. మనం నెక్స్ట్ డిక్షనరీకి మళ్ళీ వెళ్దాము. సో నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ కీస్. ఇప్పటివరకు ఏం వాడుతున్నామంటే స్ట్రింగ్ కీస్ వాడుతున్నాము. ఇంటీజర్ కీస్ ఆల్సో అలౌడ్. ఇంటీజర్ కీస్ అంటే 1 2 3 4 అలాంటివి మీరు వాడేసుకోవచ్చండి. 1 4 2 ముస్తాంగ్ 3 2022
సో మీరు ఏవి ఇచ్చినా తీసుకుంటుందండి. లైక్ వాల్యూస్ సైడ్ ఇవే ఇవ్వాలి అవే ఇవ్వాలని ఏం లేదు. వాల్యూస్ కూడా మీకు ఇంటీజర్స్ ఉండొచ్చు. ఇట్స్ అలౌడ్. సో ఫ్లోట్ ఆల్సో కీస్ అలౌడ్. ఫ్లోట్ కీస్ కూడా అలౌడ్ అండి. 12.3 అని ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ టేకెన్ అండ్ ఐ గాట్ ద రిజల్ట్. కానీ ఐ ఆమ్ నాట్ సజెస్టింగ్. ఓకే, రాయడం అయితే రాయొచ్చు. సో మీకు ఆల్రెడీ రావడమే అలా వస్తే యూ కెన్ రీడ్ ఇట్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అ కీ, డోంట్ క్రియేట్ విత్ ఫ్లోట్ వాల్యూ. ఓకే, అన్నెసరిగా మీకే కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో డోంట్ యూజ్ ఫ్లోట్ యాజ్ అ కీ. ఒకవేళ ఆల్రెడీ జేసన్ ఫార్మాట్ వచ్చిన డిక్షనరీ ఫార్మాట్ ఆల్రెడీ మీకు డిక్షనరీ పాస్ చేశారు, దాంట్లోనే ఫ్లోట్ ఉంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్, యూ నీడ్ టు రీడ్ ఇట్. బట్ whenever you are creating your own dictionary, don't use float value. Okay, if you are using, nothing will happen, but still. Okay, 12.3 is equal to Ford, 2 is equal to Mustang, 3 is equal to true. So something like that you can read it. So even if you want to read separately, yes, you can use it separately like this. Next, dict2.items. ఓకే, ఐటమ్స్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే మనకు కీ వాల్యూస్ని సపరేట్గా ఇస్తుందండి. కీ వాల్యూస్ని సపరేట్గా ఇస్తుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వీ విల్ యూజ్ దిస్ మెథడ్ ఓన్లీ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు రీడ్ ద కీ వాల్యూ పేర్స్. కీ వాల్యూ పేర్స్ రీడ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద dict2.items ద బెస్ట్ మెథడ్. సో కీ వాల్యూ పేర్స్ నాకు ఎలా ప్రింట్ అయ్యాయి చూడండి. కీ దాని కరస్పాండింగ్ కీ అండ్ వాల్యూ దాని వాల్యూ. ఓకే, కీ ఏంటంటే మోడల్ ముస్తాంగ్, ఇయర్ 2022. ఇందులోనే మనకు రెండు వస్తాయి అన్నమాట, కీ వస్తుంది వాల్యూ వస్తుంది. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ పాప్ మెథడ్. ఓకే, పాప్ మెథడ్ ఏంటండి? పాప్ మెథడ్ చెప్పుకున్నామా ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా? ఓకే, ఎక్కడండి? పాప్ మెథడ్ లిస్ట్ లో ఉంటుందండి. సో పాప్ మెథడ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోతుందండి. మీరు ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఇస్తారో అక్కడ డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే కీ ఇస్తారో కీ వాల్యూ పేరు రెండు డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, కీ వాల్యూ పేరు రెండు డిలీట్ అయిపోతాయి. ఒకసారి చూడండి. సో మై డిక్షనరీ హ్యావింగ్ అ బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్ మూడు ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐఎమ్ పాపింగ్ ది ఇయర్. సో ఇయర్ని పాప్ చేస్తున్నాను. ఇయర్ని పాప్ చేసిన తర్వాత నా డిక్షనరీ చూడండి, బ్రాండ్ అండ్ మోడల్ రెండే ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ఇయర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాప్ ఐటమ్ మెథడ్. ఓకే, పాప్ ఐటమ్ మెథడ్. ఇంతకుముందు పాప్ చూసాం కదా, పాప్ ఐటమ్. సో పాప్ ఐటమ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే లాస్ట్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఓకే, యూ నీడ్ నాట్ టు గివ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్, ఇట్ విల్ డిలీట్ 1 by 1. సో నాకు ఇక్కడ ఏమున్నాయండి, నాకు ఇక్కడ బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి పాప్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. సో వన్ టైమ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ పాప్, so one time if I am doing pop, then one element will be deleted. ఓకే, చూడండి ఇయర్ పోయింది. నేనేం స్పెషల్ ఇయర్ మెన్షన్ చేయలేదు. పాప్లో మనం ఏదైతే కీ వాల్యూని డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అది ఇవ్వాలి. పాప్ ఐటమ్ ఏమో లాస్ట్ నుంచి డిలీట్ చేస్తుందండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 1 more time, ఓకే, నేను ఇంకొకసారి ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు 2 సార్లు వెళ్ళిపోతుంది. దీనికి ఒకసారి పాప్ అవుతుంది, దీనికి ఒకసారి పాప్ అవుతుంది. దీనికి ఒకసారి పాప్ అయితే నా దగ్గర ఉండేది ఏంటండి, ఓన్లీ బ్రాండ్ ఉంటుంది. చూడండి, ఓన్లీ బ్రాండ్ ఉంది. ఇంకొకసారి పాప్ చేశాను అనుకోండి, ఇంకోసారి పాప్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ 1 more time పాప్, దట్ బ్రాండ్ ఆల్సో విల్ గో ఎంప్టీ. సో ఇంకొకసారి నేను పాప్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. లేదు అయినా డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి ఎర్రర్ ఇస్తుంది. పాప్ ఐటమ్ డిక్షనరీస్ ఆర్ ఎంప్టీ. కీ ఎర్రర్, డిక్షనరీస్ ఆర్ ఎంప్టీ. ఆల్రెడీ ఇక్కడికి ఎంప్టీ అయింది. ఎంప్టీ అయినా కూడా మళ్ళీ పాప్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఎంప్టీ దాంట్లోని ఇలా ఏం పాప్ చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్తాను.
నెక్స్ట్ వాల్యూస్ మెథడ్. ఇంతకుముందు కీస్ మెథడ్ నుంచి ఏం తెచ్చుకున్నామండి, వి గాట్ కీస్ ఓన్లీ. ఓకే, కీస్ మెథడ్ నుంచి కీస్ తెచ్చుకున్నాము. ఐటమ్స్ మెథడ్ నుంచి కీ అండ్ వాల్యూ వచ్చింది. బట్ ఓన్లీ వాల్యూసే కావాలి, ఓన్లీ వాల్యూసే కావాలి అంటే ఎస్ అండి, ఓన్లీ వాల్యూస్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్, నో ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ వాల్యూస్ అంటే నాకు ఏమొస్తాయండి, బెంజ్ మెర్సిడీస్ 2022. ఓకే, వాల్యూ ఏముందండి, బెంజ్ ఉంది, వాల్యూ ఏముంది, మెర్సిడీస్ ఉంది, వాల్యూ ఏముంది, 2022 ఉంది. సో ఇలా వాల్యూస్ ఏ ఫార్మాట్లోకి వస్తాయండి, డిక్ట్ వాల్యూస్, నాట్ అ లిస్ట్ ఫార్మాట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్పెషల్ ఫార్మాట్. ఇంతకుముందు కీస్ కూడా డిక్ట్ కీస్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఇంతకుముందు కీస్ కూడా మీరు టైప్ చెక్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చింది కదండి, కీస్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, ప్రింట్ d2 డాట్ కీస్. ఓకే, d2 డాట్ కీస్ దాని టైప్ ఏందో చెక్ చేద్దాం మనము. సో డిక్ట్ కీస్. ఓకే, అర్థమైందండి. దీస్ ఆర్ ద లైక్ సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ సపరేట్ టైప్స్. ఓకే, సపరేట్ టైప్ డిక్ట్ కీస్ అనేది ఒక సపరేట్ టైప్. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీ ఇష్టం అండి. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రిమెంబరింగ్ దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ రిమెంబరింగ్, నో వన్ విల్ గో అండ్ ఆస్క్ ఫర్ దట్ మచ్ డీప్. వాళ్ళ కోడ్ చూస్తారు, మీరు రాసే కోడ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా అని. సో దే విల్ నాట్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్స్ అవైలబుల్. సో నెక్స్ట్ అర్థమైంది. డాట్ వాల్యూస్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, డాట్ వాల్యూస్ మెథడ్ విల్ గివ్ డాట్ వాల్యూస్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందని నాకు వాల్యూస్ మాత్రమే ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ స్మాల్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ. లైక్ నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని డిక్షనరీ కిందకి కన్వర్ట్ చేయాలి. వన్ అసైన్మెంట్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ న్యూ ఇండివిజువల్ లిస్ట్. ఓకే, రెండు ఇండివిజువల్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి, వన్ ఈజ్ ద కీ అండ్ వన్ ఈజ్ ద వాల్యూస్. ఒకటి వాల్యూస్, ఒకటి కీస్, దాన్ని డిక్షనరీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. మూడవది ఆల్ కీ వాల్యూ షుడ్ కమ్ ఇన్ వన్ లిస్ట్. ఓకే, కీ వాల్యూ పేర్స్ అన్ని నాకు ఒక లిస్ట్లోకి రావాలి. ఏ మెథడ్ వాడితే వస్తుందో ఇది ఒకటి చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్డేట్ మెథడ్. ఓకే, అప్డేట్ మెథడ్ ఇక్కడ వరకు వేరే మెథడ్ చూసాము, ఇక్కడ అప్డేట్ మెథడ్ చూద్దాం. అప్డేట్ మెథడ్కి నార్మల్ డైరెక్ట్ కీ ఇవ్వడానికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉందండి. అప్డేట్ మెథడ్లో మనం ఎంత పెద్ద డిక్షనరీనైనా మళ్ళీ పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అప్డేట్ మెథడ్లో ఎంత పెద్ద డిక్షనరీనైనా డైరెక్ట్గా పాస్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ డైరెక్ట్ అప్డేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ డిక్షనరీ. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ డిక్షనరీ నాకు ఇక్కడ ఏముందండి, డిక్ట్ 3 ఉంది. సో డిక్ట్ 3లో 3 కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ దట్ డిక్ట్ 3. ఓకే, డిక్ట్ 3 విత్ another 3 key value pairs. Okay, one is color, one is engine, one is a steering type. Okay, steering type is nano. So now if you see that 3 added to dict 3 only. This dict 3 ne, this dict 3 ne. So next, directly you can write one dictionary. That dictionary also you can pass. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను అవి మూడింటిని ఒక డిక్షనరీ వేరియబుల్ కింద తీసుకొని వేరియబుల్ని పాస్ చేశాను. ఎస్, ఇలాగైనా పాస్ చేయొచ్చు, మీరు డైరెక్ట్గా డిక్షనరీనైనా ఇలాగైనా పాస్ చేయొచ్చు. సో విచ్ ఈస్ కన్వీనియంట్ ఫర్ యూ, గో విత్ దట్. నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఇన్సైడ్ టపుల్ టు లిస్ట్ ఇన్సైడ్ టపుల్ నుంచి మనకు డిక్షనరీ కావాలి. సో లిస్ట్ ఇన్సైడ్ టపుల్స్, లిస్ట్ ఇన్సైడ్ టపుల్ వచ్చింది, దీన్ని డిక్షనరీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. So if you are giving dict 4, see this, yeah, I got a dictionary. Okay, next set default.
సెట్ డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుందంటే స్పెసిఫైడ్ కీ, ఓకే, స్పెసిఫైడ్ కీ దాని వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుందండి. సో చూడండి, దీన్ని డిఫాల్ట్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేసుకొని మనకు వాల్యూస్ ఇస్తుంది. 2 3 4 5 2 3 4 5 ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ డిక్షనరీ విత్ టపుల్స్ విత్ లిస్ట్. డైరెక్ట్గా ఒకవేళ మన దగ్గర కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, సార్ నేను ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఏం చేయను, ఇలా అప్డేట్ మెథడ్ రాయను, డైరెక్ట్గా నేను ఇలా రాసుకుంటాను, ఎలా డిక్షనరీ అన్నారు కదా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఎస్ అండి. డిక్షనరీ కన్వర్ట్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ టపుల్స్ ఇంటూ డిక్షనరీ. Converted. So this is about the methods of the dictionary. ఇవన్నీ డిక్షనరీలో ఉన్న మెథడ్స్ అండి. నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ద నెస్టెడ్ డిక్షనరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ద నెస్టెడ్ డిక్షనరీ. నెస్టెడ్ డిక్షనరీ అంటే డిక్షనరీ లోపల డిక్షనరీ రాస్తే నెస్టెడ్ డిక్షనరీ అని అంటామండి. ఆల్రెడీ వి సీన్ లైక్ ఇఫ్ నెస్టింగ్, ఎలిఫ్ నెస్టింగ్, ఓకే, ఫర్ లూప్ నెస్టింగ్ చూసాము. వైల్ లూప్ నెస్టింగ్ చూడలేదు, బట్ వైల్ లూప్ నెస్టింగ్ ఆల్సో సేమ్. While loop one itself enough. If you want to make it a while loop inside a while loop, it will be very big challenge. Okay, రాయడం ప్రాబ్లం కాదండి, అవుట్పుట్ సైడ్ ఇట్స్ బిగ్ ఛాలెంజ్. నెక్స్ట్ లిస్ట్ నెస్టింగ్ చూసాము, టపుల్ నెస్టింగ్ చూసాము. నో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ డిక్షనరీ నెస్టింగ్. డిక్షనరీ నెస్టింగ్ ఇస్ వెరీ కామన్. సో లిస్ట్ టపుల్ నెస్టింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా డిక్షనరీలో నెస్టింగ్ అనేది వెరీ కామన్ అండి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో నేను ఇక్కడ ఏమని తీసుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ కీస్, ఓకే, ఫస్ట్ కీస్ ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్. సో 3 క్లాసెస్ తీసుకున్నాను. క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ ఒక 3 స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నాను. ప్రతి క్లాస్లో ఒక 3 స్టూడెంట్స్. 3 స్టూడెంట్స్లో స్టూడెంట్ నేమ్స్, స్టూడెంట్ హ్యాబిట్స్, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్. ఓకే, సో అలాగే స్టూడెంట్ 2కి సేమ్, స్టూడెంట్ 3కి సేమ్, అలా ఫస్ట్ క్లాస్లో, సెకండ్ క్లాస్లో, థర్డ్ క్లాస్లో. సో ఇలాగా నాకేమున్నాయండి, నెస్టింగ్ వచ్చేసింది. ఓకే, నెస్టింగ్ వచ్చింది. సో ఎస్, ఇక్కడ నుంచి మీరు ఒకవేళ కీస్ అని రిక్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, టాప్ కీస్ మాత్రమే వస్తాయండి. టాప్ కీస్ ఏంటివి, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, ఇవి మాత్రమే వస్తాయి. ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్. సో కీ లోపల కీని ఎలా రీడ్ చేయాలి, కీ లోపల కీని ఎలా రీడ్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఎలా రీడ్ చేసామో లిస్ట్కి టపుల్కి, ఇక్కడ కూడా అంతే అండి. కీ ఆఫ్ కీ ఇవ్వాలి. కీ ఆఫ్ కీ ఇస్తే దానికి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఒకసారి ఫస్ట్ కీ ఇస్తున్నా, ఫస్ట్ క్లాస్ అని, ఫస్ట్ క్లాస్ అని ఇస్తే నాకు ఏమొచ్చిందండి, స్టూడెంట్ 1, స్టూడెంట్ 2, స్టూడెంట్ 3 కూడా వచ్చింది. స్టూడెంట్ 1, స్టూడెంట్ 2, స్టూడెంట్ 3 వచ్చింది. సో స్టూడెంట్ 1లో స్టూడెంట్ 1 నేమ్ రీడ్ చేయాలనుకున్నా. ఓకే, ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్లాస్లో స్టూడెంట్ 1ని రీడ్ చేయాలనుకున్నా. ఫస్ట్ క్లాస్లో మొత్తం 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ 3 స్టూడెంట్స్లో నేను ఒక స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ రీడ్ చేద్దామని అనుకున్నా. ఎస్, సో స్టూడెంట్ నేమ్ మేఘన, స్టూడెంట్ హ్యాబిట్స్ రీడింగ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్ 99, 98, 95. ఒకవేళ స్పెషల్గా స్టూడెంట్ నేమ్ రీడ్ చేయాలనుకున్నా, స్టూడెంట్ నేమ్ రీడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎస్ అండి, ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ కూడా మనం ఇవ్వాలి. ఓకే, లేదండి థర్డ్ క్లాస్లో ఇచ్చాము కాబట్టి ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద థర్డ్ క్లాస్. సో ఇక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకోవచ్చండి. ఒకవేళ ఫస్ట్ క్లాస్లో కావాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి కూడా మీకు వస్తుంది. యా, గాట్ ఇట్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందండి? నెస్టింగ్ అర్థమైందా? సో చూడండి, డిక్ట్ కీస్ వాడితే ఓన్లీ మెయిన్ కీస్ వస్తాయి. వాల్యూస్ వాడితే కూడా మెయిన్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. యూ విల్ నాట్ గెట్ అ సపరేట్ ఆల్ వాల్యూస్. ఓకే, సపరేట్గా ఓన్లీ వాల్యూస్ ప్రింట్ కావు. మెయిన్ లెవెల్లో ఉంటే మాత్రం సపరేట్గా వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సైడ్. ఈజ్ ఇట్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆర్ అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్? ఓకే, ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్, అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అని అడుగుతారు. సో డిక్షనరీ ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే రన్ టైంలో యాడ్, డిలీట్ చేయొచ్చు. సో దట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్. లెంత్ ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తారు? ఓకే,
లెంత్ ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తారనే ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ కావాలి, ఎలా రీడ్ చేస్తారు. ఒక సపరేట్గా ఒకటే ఎలిమెంట్ కావాలి. ఓకే, ఒక సపరేట్గా ఒక ఎలిమెంటే కావాలి. ఎస్, బై యూజింగ్ గెట్ మెథడ్ ఎలా తెచ్చుకుంటారని. నెక్స్ట్ కీస్, ఓన్లీ కీస్ కావాలంటే, ఓన్లీ వాల్యూస్ ఓన్లీ కీస్ కావాలంటే ఎలా తీస్తాము. సో ఐటమ్స్ మెథడ్ ఏమేమి ఇస్తుంది. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ప్లీజ్ ప్రిపేర్ దిస్. సో డిక్షనరీ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ప్రిపేర్ కాండి. నెక్స్ట్ పాప్ మెథడ్, పాప్ ఐటమ్ మెథడ్, డెల్ కీవర్డ్. డెల్ కీవర్డ్ చూడలే కదా. డెల్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే కంప్లీట్గా ఆబ్జెక్ట్ని డిలీట్ చేస్తుందండి. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, ఇక్కడ డిక్టిఫై అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, డిక్టిఫై అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇఫ్ ఐ am seeing or if I am printing that, if I am manipulating that, so it will do that. ఓకే, మ్యానిపులేట్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుందంటే రిజల్ట్ వచ్చింది. బట్ డెల్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే మీరు డిలీట్ చేయాల్సిన పని లేదండి. గార్బేజ్ కలెక్టర్ అని ఉంది. సో గార్బేజ్ కలెక్టర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. మీరు డిలీట్ చేయాల్సిన పని లేదు. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్, మీకు ఇలా అవసరం వచ్చింది, దీన్ని డిలీట్ చేయాలి సార్ కన్ఫర్మ్గా అని అంటే ఎస్ అండి, యూ కెన్ డిలీట్ దాట్ బై యూజింగ్ డెల్ కీవర్డ్. డెల్ కీవర్డ్ వాడితే ఏమవుతుంది, డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ సీ నేమ్ ఎర్రర్, డిక్టిఫై ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. అదేంటి సార్ పైన డిఫైన్ చేసాం కదా అంటే ఇక్కడ డిలీట్ వాడాము కాబట్టి మళ్ళీ డిక్టిఫై అన్నది దానికి దొరకడం లేదు. Is it clear? Okay. So by using del keyword you can delete one key value pair. ఓకే, ఒక కీ వాల్యూ పేరును కూడా మీరు కావాలంటే డిలీట్ చేయొచ్చండి. ఇక్కడ చూడండి. సో ప్రింట్ డిక్షనరీ ఫైల్లో నాకు ఏమేమి ఉన్నాయి, బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్ ఉన్నాయి. బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐ డన్, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ఓన్లీ మోడల్. ఓకే, మోడల్ డిలీట్ చేస్తున్నా. మోడల్ డిలీట్ చేస్తే నాకు ఇంకేముంటాయండి, బ్రాండ్ అండ్ ఇయర్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్లియర్ మెథడ్, యూ ఆల్రెడీ అవేర్. సో నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్లో ఒకవేళ డిక్షనరీని పాస్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది రిజల్ట్. యా, దిస్ డిక్షనరీ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, బెటర్ ఐఎమ్ గివింగ్ డిక్టిఫై. ఓకే, ఇస్తున్నా. సో బ్రాండ్ అండ్ ఇయర్ వచ్చాయి. ఏమొచ్చాయి, కీస్ వచ్చాయి. ఒకవేళ నాకు వాల్యూస్ కావాలి అని అనుకుంటే డాట్ ఐటమ్స్ మెథడ్ వాడాలండి. ఓకే, డాట్ ఐటమ్ మెథడ్ వాడాలి. లేదు అంటే ఆ డిక్షనరీలోకి ఈ కీని పాస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కీస్ వచ్చాయి. ఆ కీస్ని పాస్ చేస్తే నాకు అకార్డింగ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయ్యాయి. సో వాల్యూస్ మెథడ్ we seen, keys method we seen, dot items method we already covered. Okay, copy method we covered. Okay, this is one more nested dictionary. నెస్టెడ్ డిక్షనరీలో ఒక్కొక్క వాల్యూని ఎలా రీడ్ చేస్తామని చూసాము. సో దీస్ ఆర్ ద అగైన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. వెరీ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్, బట్ దే విల్ ట్రిక్ యూ. ఓకే, ఫ్రమ్ కీస్ మెథడ్లో ఎలా పాస్ చేస్తాము. ఫ్రమ్ కీస్ మెథడ్లో 1 ఇస్తే ఎలా వస్తుంది, ఒకవేళ 3 ఇస్తే ఎలా వస్తుంది. ఒకవేళ వాల్యూ ఇవ్వలేదు, వాల్యూ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ వాల్యూ ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. వాళ్ళు అడుగుతారనమాట, ఒకవేళ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ యూ విల్ గెట్, ఆర్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఇలా అడుగుతారు. సో వాల్యూ లేకపోతే ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్, వాల్యూ లేదు అని చెప్పేసి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఒకవేళ కీ లేకపోతే కీ లేదు అని ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటీ డిక్షనరీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము. సింగిల్ కీ విత్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఒక కీ ఉంది, మల్టిపుల్ వాల్యూస్. సో ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే బ్యాటరీ చూడండి, బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ 1 2 3 4 5 పాయింట్స్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, 5 పాయింట్స్ ఇస్తే ఇందులో ఒక్కొక్క పాయింట్ని మనం రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా రీడ్ చేస్తాం, ఫస్ట్ బ్యాటరీని రీడ్ చేసి దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని రీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. క్లియర్. సో టపుల్ కూడా ఇవ్వచ్చు, నాట్ ఓన్లీ లిస్ట్, యూ కెన్ పాస్ టు టపుల్. ఎనీవే నెస్టింగ్ యూ అవర్
సో నెస్టింగ్ అర్థమైతే ఇవి పెద్ద కష్టమైనది కాదండి. సో డీప్ కాపీ, షాలో కాపీ, యా దిస్ మచ్ ఓన్లీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ టిల్ హియర్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఎవరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?